శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి. శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి. శ్రీహరి శ్రీహరి దేవకీ సుత దేవ వామన గోవింద గోప గోపీనాథ శ్రీహరి. దేవకీ సుత దేవ వామన గోవింద గోప గోపీనాథ శ్రీహరి. గోవర్ధన ధర గోకుల పాలక ధర గోకుల పాలక దేవేశాధికతే నమో నమో నమో. శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి. సామజావన సారంగపాణి వామన కృష్ణ వాసుదేవ శ్రీహరి. సామజావన సారంగపాణి వామన కృష్ణ వాసుదేవ శ్రీహరి. రామనామ నారాయణ విష్ణు నారాయణ విష్ణు దామోదర శ్రీధర నమో నమో నమో. శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి. పురుషోత్తమ పుండరీకాక్ష గరుడధ్వజ కరుణానిధి శ్రీహరి. పురుషోత్తమ పుండరీకాక్ష గరుడధ్వజ కరుణానిధి శ్రీహరి. చిరంతనాచ్యుత శ్రీ వెంకటేశ చిరంతనాచ్యుత శ్రీ వెంకటేశ నరమృగతే నమో నమో నమో. శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి. శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి. భావయామి గోపాల బాలం మనసేవితం తత్పదం చింతయేయం సదా.
तत्पदं चिन्तयेयं सदा भावयामि गोपालबालं मनसेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा भावयामि गोपालबालं मनसेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा। कटिघटितमेखला खचितमणिघण्टिका कटिघटितमेखला खचितमणिघण्टिका पटलनिनदेन विभ्राजमानो कटिघटितमेखला खचितमणिघण्टिका पटलनिनदेन विभ्राजमानो कुटिलपदघटित सङ्कुलशिल्जितेन तो कुटिलपदघटित सङ्कुलशिल्जितेन तो चटुलनटना समुज्ज्वलविलासो चटुलनटना समुज्ज्वलविलासो भावयामि गोपालबालं मनसेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा। निरतकरकलित नवनीतं निरतकरकलित नवनीतं निरतकरकलित नवनीतं ब्रह्मादि सुरनिकर भावना शोभितपदम् निरतकरकलित नवनीतं ब्रह्मादि सुरनिकर भावना शोभितपदो तिरुवेङ्कटाचल स्थितं तिरुवेङ्कटाचल स्थितं अनुपमं हरिं तिरुवेङ्कटाचल स्थितं अनुपमं हरिं परमपुरुषं गोपालबालं परमपुरुषं गोपालबालं भावयामि गोपालबालं मनसेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा भावयामि गोपालबालं मनसेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा। नारायणाय नमो नमो नानात्मने नमो नमो नारायणाय नमो नमो नानात्मने नमो नमो नारायणाय नमो नमो नानात्मने नमो नमो ఈ రచనలనే ఎవ్వరు దలచిన ఇహ పరమంత్రములిందరికీ నారాయణాయ నమో నమో
నమో దివ్య గుణాయ నమో నమో ఈ వరుసలనే ఎవ్వరు దలచిన ఇహ పరమంత్రములిందరికీ నారాయణాయ నమో నమో నానాత్మనే నమో నమో నారాయణాయ నమో నమో పరిపూర్ణాయ నమో నమో ప్రణవగ్రాయ నమో నమో పరిపూర్ణాయ నమో నమో ప్రణవగ్రాయ నమో నమో చిరంతనా శ్రీ వెంకటనాయక శేషశాయినే నమో నమో చిరంతనా శ్రీ వెంకటనాయక శేషశాయినే నమో నమో నరకధ్వంసే నమో నమో నరసింహాయ నమో నమో నరకధ్వంసే నమో నమో నరసింహాయ నమో నమో ఇరవుగ నీ గతినెవ్వరు దలచిన ఇహ పరమంత్రములిందరికీ నారాయణాయ నమో నమో నానాత్మనే నమో నమో ఈ రచనలనే ఎవ్వరు దలచిన ఇహ పరమంత్రములిందరికీ నారాయణాయ నమో నమో నానాత్మనే నమో నమో 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 నారాయణాయ నమో నమో గోవిందాశ్రిత గోకుల బృంద పావన జయ జయ పరమానంద పావన జయ జయ పరమానంద గోవిందాశ్రిత గోకుల బృంద గోవిందాశ్రిత గోకుల బృంద పావన జయ జయ పరమానంద పావన జయ జయ పరమానంద ఆ జగదభిరామ సహస్రనామ సుగుణధామ సంస్తుతనామ 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 గగన శ్యామ ఘనరిపు భీమా అగణిత రఘువంశాంబుధి సోమ గగన శ్యామ ఘనరిపు భీమా అగణిత రఘువంశాంబుధి సోమ గగన శ్యామ ఘనరిపు భీమ అగణిత రఘువంశాంబుధి సోమ గగన శ్యామ ఘనరిపు భీమ అగణిత రఘువంశాంబుధి సోమ గోవిందాశ్రిత గోకుల బృంద పావన జయ జయ పరమానంద పావన జయ జయ పరమానంద ఆ
ಶರದಿ ಭಂಗ ಫಣಿಸಯನಾಂಗ ಗರುಡ ತುರಂಗ ಕಾರೋತ್ತುಂಗ ಶರದಿ ಭಂಗ ಫಣಿಸಯನಾಂಗ ಕರುಣಾಪಾಂಗ ಕಮಲಾಸಂಗ ವರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಗಿರಿಪತಿರಂಗ 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 ಗೋವಿಂದ ಶ್ರಿತ ಗೋಕುಲ ಬೃಂದ ಪಾವನ ಜಯ ಜಯ ಪರಮಾನಂದ ಪಾವನ ಜಯ ಜಯ ಪರಮಾನಂದ भव कमल भव माधव रूप शेषाद्रि भवन वेंकटनाथ भव रोग वैद्य आदि पुरुष अखिलांतरंग भूदेवतारमण भोगींद्र शयन आदि पुरुष अखिलांतरंग भूदेवतारमण भोगींद्र शयन आदि पुरुष अखिलांतरंग 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 శ్రీవేంకటాద్రినిలయః కమలా కాముకః పుమాన్ అభంగుర విభూతిర్నః తరంగయతు మంగళం. మనకి భాగ్యనగరంలో జూబ్లీ హిల్స్లో వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామి యొక్క రెండవ రోజు బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు ఈరోజు చినశేష వాహనంపై మనందరికీ కూడా దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. भवघोरते मेरा दुर्भव काला मार्तांड भवभद्रमातंग पंचानना भवघोरते मेरा दुर्भव
ಭವಕಾಲ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಭವಭದ್ರ ಮಾತಂಗ ಪಂಚನನ ಭವಕಮಲ ಭವ ಮಾಧವ ರೂಪ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಭವನ ವೆಂಕಟನಾಥ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ಭವಕಮಲ ಭವ ಮಾಧವ ರೂಪ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಭವನ ವೆಂಕಟನಾಥ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ಆದಿಪುರುಷ ಖಿಲಾಂತರಂಗ ಭೂದೇವತಾರಮಣ ಭೋಗೀಂದ್ರ ಶಯನ ಆದಿಪುರುಷ ಖಿಲಾಂತರಂಗ आदिपुरुष वेंकटेश पाहि गोविंद नारायण पाहि आदिपुरुष वेंकटेश पाहि गोविंद नारायण पाहि आदिपुरुष अखिलांतरंग भूदेवतारमण भोगींद्र शयन आदिपुरुष अखिलांतरंग 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 गोविंद गोपाल प्रभु गिरिधारी गोविंद गोपाल प्रभु गिरिधारी गोविंद गोपाल प्रभु गिरिधारी गोविंद गोपाल प्रभु गिरिधारी गोविंद गोपाल हृदय विहारी गोविंद गोपाल हृदय विहारी गोविंद गोपाल हृदय विहारी गोविंद गोपाल हृदय विहारी गोविंद गोपाल प्रभु गिरिधारी गोविंद गोपाल प्रभु गिरिधारी नंद किशोरा नवनीत चोरा नंद किशोरा नवनीत चोरा नंद किशोरा नवनीत चोरा नंद किशोरा नवनीत चोरा हृदय विहार बड़ा चित 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 चोरा गोविंद गोपाल प्रभु गिरिधारी गोविंद गोपाल प्रभु गिरिधारी गोविंद गोपाल प्रभु गिरिधारी गोविंद गोपाल प्रभु गिरिधारी गोविंद गोपाल हृदय विहारी गोविंद गोपाल हृदय विहारी गोविंद गोपाल हृदय विहारी गोविंद गोपाल हृदय विहारी गोविंद गोपाल प्रभु गिरिधारी गोविंद गोपाल प्रभु गिरिधारी नंद किशोरा नवनीत चोरा नंद किशोरा नवनीत चोरा नवनीत चोरा नवनीत चोरा नंद किशोरा नवनीत चोरा नंद किशोरा नवनीत चोरा हृदय ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಇದು ಭಾಗ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಭಕ್ತಜನರಿಗಾಗಿ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತಹ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಶೇಷವಾಹನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಚಿಕ್ಕ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆ ಶೇಷನ ಹೆಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಗರವಾಸಿಗಳು, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಕ್ತರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಹನ ಸೇವೆಗಳ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ಭಕ್ತಬೃಂದದವರು ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೋಲಾಟ, ಭಜನೆ, ನೃತ್ಯ, ವಾದ್ಯ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಜನರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಪುನರ್ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ರಾಜರುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವಗಳು, ನಗರೋತ್ಸವಗಳು ಯಾವ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ವಾಹನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಶ್ರೀಪತಿ ಪುರನಾಯಕ ಶ್ರೀಪತಿ ಪುರನಾಯಕ ಜಯ ಚಿಂತಿತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕ ಶ್ರೀಪತಿ ಪುರನಾಯಕ ಜಯ ಚಿಂತಿತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕ ಶ್ರೀಪತಿ ಪುರನಾಯಕ ಜಯ ಚಿಂತಿತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕ ಶ್ರೀಪತಿ ಪುರನಾಯಕ ಜಯ ಚಿಂತಿತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕ ಶ್ರೀಪತಿ ಪುರನಾಯಕ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ವಿಗ್ರಹ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ವಿಗ್ರಹ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ವಿಗ್ರಹ ದಾಸೋಪರಿ ಸ್ಥಾನೋಗ್ರಹ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ವಿಗ್ರಹ ದಾಸೋಪರಿ ಸ್ಥಾನೋಗ್ರಹ ಸನ್ನುತಾಮರ ಸುಗ್ರಹ ಸಾಮವೇದ ಪರಿಗ್ರಹ ಸನ್ನುತಾಮರ ಸುಗ್ರಹ ಸಾಮವೇದ ಪರಿಗ್ರಹ ಶ್ರೀಪತಿ ಪುರನಾಯಕ ಜಯ ಚಿಂತಿತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕ ಶ್ರೀಪತಿ ಪುರನಾಯಕ जानकी
ಪ್ರಿಯಕಾರಕ ಶಿವ ಸಾಧಿತಾಖಿಲ ತಾರಕ ಜಾನಕಿ ಪ್ರಿಯಕಾರಕ ಶಿವ ಸಾಧಿತಾಖಿಲ ತಾರಕ ಮಾನುಷಾಹಿತ ಮಾರಕ ಮಾಮಕಾಘ ನಿವಾರಕ ಮಾನುಷಾಹಿತ ಮಾರಕ ಮಾಮಕಾಘ ನಿವಾರಕ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥ ರೂಪಕ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥ ರೂಪಕ ಸಂಚಿತ ರಘುಕುಲ ದೀಪಕ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥ ರೂಪಕ ಸಂಚಿತ ರಘುಕುಲ ದೀಪಕ ಭಾವ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಾಪಕ ಅಭಂಗ ಮಂಜುಲ ಚಾಪಕ ಶ್ರೀಪತಿ ಪುರನಾಯಕ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥ ರೂಪಕ ಸಂಚಿತ ರಘುಕುಲ ದೀಪಕ ಭಾವ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಾಪಕ ಅಭಂಗ ಮಂಜುಲ ಚಾಪಕ ಶ್ರೀಪತಿ ಪುರನಾಯಕ ಜಯ ಚಿಂತಿತ ಅಭೀಷ್ಟ ದಾಯಕ ಶ್ರೀಪತಿ ಪುರನಾಯಕ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥ ರೂಪಕ ಮಗರಿ ಗಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥ ರೂಪಕ ನಿಸರಿ ಸನಿ ಧನಿ ಸ ಪದ ನಿಮ ಪದ ಸನಿ ದ ಪಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥ ರೂಪಕ ಪಮದ ಪಮ ಗಮ ಪದ ನಿಸರಿ ಗರಿ ರಿ ಸನಿ ಧನಿ ಸರಿ ನಿಸ ಧನಿ ಪದ ಮ ಪಮ ಗಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥ ರೂಪಕ ಸಾ ಸನಿ ಸರಿ ಸನಿ ಸರಿ ಸನಿ ಸ ಗರಿ ರಿ ಸನಿ ಧನಿ ಸನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ಪದ ನಿ ಸ ಗರಿ ರಿ ಸನಿ ಧನಿ ಸರಿ ಸನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ಗರಿ ಸನಿ ರಿ ಸನಿ ದ ಪದ ನಿ ಸ ನಿ ಸರಿ ಸನಿ ದ ಪ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ಗರಿ ಸ ಮ ಗರಿ ಸ ನಿ ಧ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಸ ಗರಿ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ಪದ ನಿ ಸ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ಸ ನಿ ದ ಪ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸ ಸ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಗರಿ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗರಿ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸ ನಿ ಸ ಗರಿ ಮ ಗ ಪ ಮ ಧ ಪ ನಿ ದ ಸ ನಿ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ಸ ನಿ ದ ಪ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸ ಮ ಗರಿ ಸ ಪ ಮ ಗರಿ ಸ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸ ಗರಿ ಮ ಗ ಪ ಮ ದ ಪ ನಿ ದ ಸ ನಿ ರಿ ಸ ಗರಿ ಮ ಗರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ದ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ಗರಿ ಸ ನಿ ದ ನಿ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ದ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಪ ಗರಿ ಸ ನಿ ದ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥ ರೂಪಕ ಸಂಚಿತ ರಘುಕುಲ ದೀಪಕ ಭಾವ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಾಪಕ ಅಭಂಗ ಮಂಜುಲ ಚಾಪಕ ಶ್ರೀಪತಿ ಪುರನಾಯಕ ಜಯ ಚಿಂತಿತ ಅಭೀಷ್ಟ ದಾಯಕ ಶ್ರೀಪತಿ ಪುರನಾಯಕ ದೇವಾಲಯದ ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಗೋಪುರದೊಂದಿಗೆ ಸುಶೋಭಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಮಂದಿರ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಭಕ್ತರು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಯಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜೂಬ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಈ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತಜನರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೂ ಆ ಮಹಾನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರತೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಾತು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೇವಲ ಭಕ್ತರನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕಾಣುವ ಭಕ್ತರನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾಗವತವು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಶನ ಇವೆರಡೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಕೆಡುಕಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರೀಚ, ಸುಬಾಹು ಮೊದಲಾದಂತಹ ಅನೇಕರು ರಾಮನ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ರಾಮನ ಕೈಯಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಘಾತಿಸುವ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವತ್ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅದಾಗಿದೆ. ಯಾರು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿಪಾತವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಅಶುಭವಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದದ್ದೇ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತೀವ್ರವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಭಕ್ತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನುರಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು, ಅದರಿಂದ ಫಲವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕರು ತಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಂತಿಮಂತರಾಗಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಹೊರಹೊರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಆನಂದಮಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಕ್ಕರೆಯ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ. ಆ ಗೊಂಬೆ ಯಾವುದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ
ರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುದಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ಮಯವಾಗಿ, ಭವ್ಯವಾಗಿ, ದಿವ್ಯವಾಗಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಸುಖಿಗಳಾಗಿ ಆನಂದಮಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದುಃಖಾರ್ತರಾದಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ನುಡಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಯಾರೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿದೆ. ಪರ್ವತಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರಲಿ, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರಲಿ, ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಲಿ, ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಯೇ ತೀರುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನು ಬೇರೆಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಭಕ್ತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ತೀರಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಭೀಷ್ಮನಂತಹ ಮಹಾಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಬಾಣದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅವನ ತಾಳ್ಮೆ, ಅವನ ಜಾಣ್ಮೆ, ಅವನ ವಿದ್ವತ್ತು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕುಂಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಿಂದ ಶರಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಭಗವದ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಂತಹ ಮಹಾಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ತಣಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನೇಕ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತರನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಳಿತನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ನೃತ್ಯಗಳು, ವಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಅನೇಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಪುರುಷ ಖಿಲಾಂತರಂಗ ಆದಿಪುರುಷ ಖಿಲಾಂತರಂಗ ಭೂದೇವತಾರಮಣ ಭೋಗೀಂದ್ರ ಶಯನ ಆದಿಪುರುಷ ಖಿಲಾಂತರಂಗ ಭೂದೇವತಾರಮಣ ಭೋಗೀಂದ್ರ ಶಯನ ಆದಿಪುರುಷ ಖಿಲಾಂತರಂಗ ಅಖಿಲ
ಅಖಿಲಾಂತರಂಗ 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 ಅಖಿಲಾಂತರಂಗ. ಭವಪಾಥೋ ನಿಧಿ ಬಾಳಬಾನಲ ಭವಜೀಮೂತ ಪ್ರಭಂಜನಾ. ಭವಪಾಥೋ ನಿಧಿ ಬಾಳಬಾನಲ ಭವಜೀಮೂತ ಪ್ರಭಂಜನಾ. ಭವ ಪರ್ವತ ಪ್ರಳಯ ಭಯದ ನಿರ್ಘಾತ ದುರ್ಭವ ಕಾಲಕೂಟ ಭವ ಬಹು ವಿಶ್ವರೂಪ. ಭವ ಪರ್ವತ ಪ್ರಳಯ ಭಯದ ನಿರ್ಘಾತ ದುರ್ಭವ ಕಾಲಕೂಟ ಭವ ಬಹು ವಿಶ್ವರೂಪ. ಪುರುಷ ಅಖಿಲಾಂತರಂಗ ಭೂದೇವತಾರಮಣ ಭೋಗೀಂದ್ರ ಶಯನ. ಆದಿಪುರುಷ ಅಖಿಲಾಂತರಂಗ. दुर्भव काला मार्तांड भव भद्र मातंग पंचानना. भव घोरते मेरा दुर्भव काला मार्तांड भव भद्र मातंग पंचानना. भव कमल भव माधव रूप शेषाद्रि भवन वेंकटनाथ भव रोग वैद्य. भव कमल भव माधव रूप शेषाद्रि भवन वेंकटनाथ भव रोग वैद्य. आदिपुरुष अखिलांतरंग भूदेवतारमण भोगींद्र शयन. आदिपुरुष अखिलांतरंग. आदिपुरुष वेंकटेश पाहि गोविंद नारायण पाहि. आदिपुरुष वेंकटेश पाहि गोविंद नारायण पाहि. आदिपुरुष अखिलांतरंग भूदेवतारमण भोगींद्र शयन. आदिपुरुष अखिलांतरंग 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 अखिलांतरंग. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ
ಆನಂದವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ, ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರ ಆನಂದವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವ ಆನಂದವರ್ಧಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಾಹನ ಸೇವಾ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನೇ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಭಕ್ತಜನರ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾಟ, ಭಜನೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಜ್ರಾದ್ಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಶೇಷನನ್ನು ವಾಹನವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ನೆನಪನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಗೋಪಾಲಕನಾಗಿ, ಗೋವಿಂದನಾಗಿ, ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭನಾಗಿ, ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿಭಾ ವೈಭವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಸರ್ವಸಮರ್ಥ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಪೋತನೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಂಹಾರ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ರತಿಹತವಾದದ್ದು, ಅದ್ವಿತೀಯವಾದದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅತೀತರಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವನ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯುಕ್ತಿ ಅಪ್ರತಿಹತವಾದದ್ದು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪರಹಿತವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಈ ಜಗತ್ತು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಈ ಜಗತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂತಹ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗಿ, ಅಣುವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ, ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ, ಭಕ್ತ ಜನೋದ್ಧಾರಕನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳಮಯವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರಗಳು, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಚಿತ್ರಾಲಂಕಾರಗಳು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೈಭವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಬಗೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮೆರುಗು ಬರುತ್ತದೆ, ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕಾಂತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನೇತ್ರೋತ್ಸವವಾಗಿ ಆ ದೀಪಾಲಂಕಾರಗಳು ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪಾ ಬಲದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವಾಹನ ಸೇವೆ ಇದೀಗ ನಿಂತಿದೆ. ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಭಕ್ತರೆಂದರು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರೆಂದರು ಫಲಪುಷ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ತಂದು ನಿವೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳಂ ಇದೀಗ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ. ಮಂಗಳಂ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಗಳಂ 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 ಮಂಗಳಂ. లాలిత కృపాలవాల వినత సూరిజాల కనక రుచిరచేల. లాలిత కృపాలవాల వినత సూరిజాల కనక రుచిరచేల.